everyone, welcome to channel Bio Asmita. Today we're going to discuss about the post transcriptional modification. This is one of the most important concept for 3 or 4 mark question. Basically it is important for 3 marks question. Maybe you will get definitions from this concept. Okay, so let's understand what is mean by transcription. So I guess you all know that the process of formation of RNA from the DNA, this process is called as what? Transcription, right? Now this transcription takes place in the prokaryote as well as it takes place in the eukaryote, right? But there is one difference between this prokaryotic transcription and eukaryotic transcription. When transcription takes place in the prokaryote, whatever type of RNA get developed, that RNA is directly working, or we can say directly active RNA get formed. But this is not the case for eukaryote. When transcription takes place in the eukaryote, जो mRNA तैयार होतो है, that mRNA is not working. It is called as hnRNA, or it is inactive transcript. This is also called as what? Inactive transcript. Now why it is called as inactive transmit? Because whatever type of RNA get formed, that RNA is having 2 types of sections. Okay, I'll draw the RNA now. Let's imagine this is the RNA that we get from the DNA. Okay, now this RNA is having 5' end and 3' end. When this RNA get formed by the transcription mechanism, then this RNA is having 2 areas. The one is called as exon. Let's imagine here is the exon area, then after that exon here is the intron area. Okay, now what is meant by exons and intron? The exon means the area of mRNA which gonna express. आता एक्सप्रेशन होणार आहे म्हणजे काय होणार आहे, तर असा RNAचा पार्टिकल की जो ट्रान्सलेशन करणार आहे, ज्याच्याकडे वर्किंग कोडॉन्स आहे, जो अमायनो ॲसिड बनवणार आहे आणि ट्रान्सलेशन मध्ये पार्टिसिपेट करणार आहे. ओके, सो असा एरिया जो असतो त्याला एक्झॉन म्हणतात. ना व्हॉट इज मीन बाय इंट्रॉन? इंट्रॉन इज नॉन वर्किंग इंटरप्टिंग एरिया, मीन्स वी कॅन से द एरिया which will cause interruption in the amino acid synthesis in the translation section. Okay, so one is exon, another is intron, and after this intron again there will be exon. So what you gonna get? You will get, or this mRNA is having alternatively introns and exons. मी बघा फक्त I आणि E मेन्शन केले. What is that I and E? So that is exons and intron. E for exon, I for intron. So आता हा जो RNA मॉलिक्यूल तयार झालाय, हा RNA इनॅक्टिव्ह आहे, कारण हा RNA जर का प्रोसेस स्टार्ट करतोय तर ती प्रोसेस कंटिन्युटी मध्ये नसणार आहे. ओके, प्लस दिस RNA इज हायली अनस्टेबल RNA. ओके, आता अनस्टॅबिलिटी का आहे, तर अनस्टॅबिलिटी 5' एंडमुळे पण आहे आणि 3' एंडमुळे पण आहे. 5' एंडला कुठला ग्रुप असतो? फॉस्फेट ग्रुप, आणि 3' ला OH ग्रुप. सो द प्रॉब्लेम इज व्हॉट? This RNA, this mRNA transcript is having exon and intron. Second problem, this RNA is unstable. Okay, so we have to make it stable, we have to make it activate. That's why we gonna do post transcriptional modification. आता सगळ्यात पहिली गोष्ट टर्मचं मीनिंग समजून घ्या. काय दिलंय टर्म? तर पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. Okay, now I guess you all know the meaning of modification, right? Now what is mean by post? The post चं meaning आहे after. ट्रान्सक्रिप्शन नंतर प्रोसेसिंग होणार आहे, म्हणून त्याला नाव दिले पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. तुम्ही सिम्पली ह्याला अजून एक नाव देऊ शकता, ॲक्टिवेशन ऑफ RNA. किंवा HSC एक्झाममध्ये जनरली क्वेश्चनमध्ये काय टर्म वापरली जाते, तर राईट अ नोट ऑन और एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग ऑफ RNA. Okay, so post transcriptional modification is also called as what? Processing of RNA, or it is also called as activation of RNA. ओके, सो जर का तुम्हाला 3 मार्क्ससाठी क्वेश्चन येतोय तर मे बी ह्या 3 पैकी कुठला तरी एक
त्यांनी मेन्शन केलं असेल. इट्स लाईक एक्सप्लेन पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और एक्सप्लेन प्रोसेसिंग ऑफ RNA और एक्सप्लेन ॲक्टिवेशन ऑफ RNA. आता हे ॲक्टिवेशन कसं होतं तर समजून घ्या. आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो इंट्रॉनवाला पार्ट आहे ना तो डिलीट करायचा आहे. त्याच्यानंतर आपले हे जे दोन एंड्स आहेत 5 प्राइम एंड अँड 3 प्राइम एंड, ह्या एंड्सला आपल्याला काय करायचं आहे, प्रोटेक्ट करायचं आहे, जेणेकरून न्यूक्लियस एन्झाईम्स असतात आपल्या सायटोप्लाझममध्ये, न्यूक्लियोप्लाझममध्ये काही न्यूक्लियस एन्झाईम्स आहेत. बिकॉज ऑफ दॅट ह्या 5' आणि 3' एंडचं डिग्रेडेशन होऊ शकतं. ठीक आहे. प्लस RNA अनस्टेबल आहेच आहे, सो आपल्याला त्याला स्टेबल पण करायचं आहे, ॲक्टिवेट पण करायचं आहे आणि प्रोटेक्ट पण करायचं आहे. राईट. दॅट्स वाय हे जे प्रोसेसिंग आहे, दिस प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन दी 3 steps. There are 3 steps of the processing. The first one is called as splicing. Okay. The second one is called as capping. And the last one that is called as tailing. व्हेरी इझी कॉन्सेप्ट, इझिली यू गोना गेट 3 marks. पॉसिबल आहे की 3 मार्काचा क्वेश्चन येईल आणि नाही आला तर देर इज अनदर पॉसिबिलिटी यू विल गेट द पॉईंट्स अंडर डेफिनेशन कॅटेगरी. दॅट व्हॉट इज कॅपिंग, व्हॉट इज टेलिंग और 1 line क्वेश्चन और MCQ लाईक व्हॉट इज द लोकेशन ऑफ कॅपिंग, म्हणजे कॅपिंग कुठल्या एंडला होतं, टेलिंग कुठल्या एंडला होतं किंवा स्प्लायसिंगमध्ये कुठले एन्झाईम इन्व्हॉल्व केले जातात, लाईक दॅट. ओके. सो आता 1 by 1 3 steps मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. पहिली स्टेप स्प्लायसिंगच असणार आहे, सेकंड कॅपिंग अँड थर्ड वन इज टेलिंग. लक्ष द्या, नीट ऐका. मी ज्या सिक्वेन्समध्ये सांगते ह्या फॉर्ममध्ये लक्षात ठेवा, तुमचं कन्फ्युजन होणार नाही. 3 steps आहेत, थर्डलाच टेलिंग घ्यायचं. त्याचं रिझन बघूयात आपण. स्टेप बाय स्टेप आपण बघूया की हे कसं काय मॉडिफिकेशन होणार आहे. ठीक आहे. सो बेसिकली हाऊ मेनी स्टेप्स आर देअर, 3 steps आर देअर, स्प्लायसिंग, कॅपिंग अँड टेलिंग. ओके. नाव दिस इज युअर RNA. This is our RNA and here is the 5 prime end, here is the 3 prime end. आणि मगाशी सांगितलं तसं इथं काय असणार आहेत तर एक्झॉन्स अँड इंट्रॉन असे ऑल्टरनेटिव्ह एरियाज आहेत. आता काय केलं जातं बघा, ज्या वेळेला हा RNA डेव्हलप झाला आहे तर बेसिकली आपल्याला त्याला ॲक्टिवेट करायचंच आहे. मग सगळ्यात पहिली स्टेप मी कुठली सांगते तुम्हाला तर स्प्लायसिंग. स्प्लायसिंगचा अर्थ काय, कटिंग, चॉपिंग. मग आपल्याला ह्या DNA ला कट करायचं आहे. कुठे कट करायचं तर विचार करा, कुठला वर्किंग पार्ट आहे, एक्झॉन. सो एक्झॉनला कट करून चालणार नाही आहे, मग आपल्याला काय कट करावं लागेल तर इंट्रॉन्स कट करावे लागतील. राईट. सो एन्झायमॅटिक ॲक्शन्समुळे काय होणार आहे बघा इथे, तर हा जो 5 प्राइम एंड आहे इथं एक्झॉन आहे, तर हा जो इंट्रॉनवाला पोर्शन आहे दॅट पोर्शन गेट फोल्डेड आउट. जिथे जिथे इंट्रॉन्स आहेत हा एरिया काय केला जातोय तर फोल्डिंग्स येत आहेत ह्या एरियाला आणि नंतर बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस एन्झाईम ॲक्टिव्हिटीज ओनली काय होणार आहे तर हा जो इंट्रॉनवाला जो हा इंट्रॉन पे सी हा जो फोल्ड झालेला एरिया आहे हा कोण आहे तर दिस इज इंट्रॉन. मग आपल्याला इंट्रॉन नको आहेत, आपल्याला एक्झॉन्स हवे आहेत. सो काय केलं जातं इथं इंट्रॉन कट केले जातात. आता ॲक्च्युली HSCच्या सिलेबसमध्ये कुठला एन्झाईम कटिंगमध्ये वापरला जातो हे दिलेलं नाही आहे. सो देर इज नो नीड टू कीप इन माइंड द नेम ऑफ एन्झाईम, यू जस्ट कीप इन माइंड द प्रोसेस. ठीक आहे. सो आपण काय केलं तर इंट्रॉनवाला जो पोर्शन होता तो फोल्ड झाला आहे आणि आता तिथून आपला mRNA कट होणार आहे. ठीक आहे. सो इमॅजिन करा इथून असा mRNA कट झाला. ठीक आहे. सो आता काय झालं रे, आपला जो mRNA आहे त्या mRNAचे तुकडे झालेत. हिअर इज एक्झॉन, हिअर इज अनादर एक्झॉन. सो सच अ टाईप ऑफ पीसेस आर देअर. आता हा तुकड्यांमधला RNA काम करणार आहे का, नाही करणार आहे. मग आपल्याला काय करावं लागेल तर हे जे एक्झॉन्स आहेत ना ह्या एक्झॉन्सला जॉईन करावं लागेल. नाव देर इज अ इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ अ एन्झाईम. आता हा एन्झाईम इम्पॉर्टंट आहे. ज्या वेळेला आपल्याला DNAच्या पीसेसचं किंवा RNAच्या पीसेसचं जॉईनिंग करायचं आहे तो वी नीड अ एन्झाईम. दॅट एन्झाईम इज कॉल्ड ॲज व्हॉट, लायगेज एन्झाईम. बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये किंवा रेप्लिकेशनमध्ये तुम्ही DNA लायगेज नाव ऐकलं असेल, तोच लायगेज आहे पण नाव बदलतंय आता ह्याचं. आपण कोणाला जॉईन करतोय, RNAच्या पीसेसला जॉईन करतोय. सो इथं DNA लायगेज लिहू नका, दॅट विल बी रॉंग केस. यू हॅव टू राईट RNA लायगेज. हिअर इज द इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ विच एन्झाईम, RNA लायगेज. मग हा RNA लायगेज काय करणार, हे जे काही छोटे छोटे पीसेस झालेत ना ह्या पीसेसला जॉईन करायचं. मग पीसेस जॉईन झाले की तुम्हाला काय मिळणार आहे तर यू विल गेट अ RNA विच इज हॅव्हिंग ओनली एक्झॉन. सो हिअर इज युअर 5', हिअर इज 3' अँड whatever area is there, that entire area is having what, exons.
राईट. सो दिस इज ऑल अबाउट युअर स्प्लायसिंग. आता दुसरी स्टेप काय आहे बघा, कॅपिंग. कॅपिंग कुठं होतं, तर कॅपिंग टेक्स प्लेस ॲट द 5' एंड. हा जो 5' एंड आहे, ह्या 5' एंडला कोण आहे, फॉस्फेट ग्रुप आहे. देर इज अ रिस्क, हा जो 5' आहे न्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटीमुळे तो डॅमेज होईल. ठीक आहे. आणि मग अशा केसमध्ये आपला RNA ट्रान्सलेशनचा पार्ट नाही बनू शकत आहे. सो आपल्याला काय करायचं आहे, तर त्या 5' प्रोटेक्ट करायचं आहे. मग आता कसं प्रोटेक्ट करायचं, तर ह्या 5' कव्हर केलं जातं. ओके, there's a कवरिंग टू दॅट 5' एंड. कव्हर केलं जातं आहे म्हणूनच त्याला नाव दिले कॅपिंग. मग आता कॅपिंग कशा थ्रू केलं जातं, तर कॅपिंग बाय वन कंपाऊंड. दॅट कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज मिथाइल गॉनिन ट्रायफॉस्फेट. See, that small m stand for what? Methyl, G for guanine and T for phosphate. सो मिथाइल गॉनिन ट्रायफॉस्फेट नावाचं जे कंपाऊंड आहे ते कुठल्या एंडला अटॅच झाले, तर 5' एंडला अटॅच झाले. राईट. म्हणून त्या प्रोसेसला नाव काय दिलं, कॅपिंग. सो आता आपला 5' एंड सेव्ह झाला, इंट्रॉन गेले, 5' एंड सेव्ह झाला. व्हॉट अबाउट 3' एंड. 3' एंडला कुठला मॉलिक्यूल असतो, तर OH ग्रुप असतो. राईट. सो इथंही रिस्क आहे की न्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटीमुळं हा जो 3' एंड आहे किंवा 3' एंड जो आहे तो डॅमेज होईल. मग आपल्याला त्याला प्रोटेक्ट करायचं. मग इथं काय केलं जातं, तर हिअर is the addition of approximately hundreds or 200 molecules of adenine. Here is the addition of many hundreds of adenine molecule, and that's why here is the formation of long chain of adenine particles. Right? So it look like a tail, म्हणून त्याला नाव दिले टेलिंग. सो बघा आता सोपी प्रोसेस सांगितली मी. पहिल्यांदा काय सांगितलं, स्प्लायसिंग केलं, इंट्रॉन कट केले. दुसऱ्या पेजमध्ये आपण काय केलं, 5' एंडला काय ॲड केला, मिथाइल गॉनिन ट्रायफॉस्फेट. आणि 3' काय टाकलं आता आपण, तर मेनी मोलिक्युल्स ऑफ ॲडेनिन ॲड केले. मग ज्या वेळेला हा आपला mRNA तयार झाला आहे, दिस mRNA इज वर्किंग mRNA, इट इज ॲक्टिवेटेड mRNA. ती दोन्ही एंड्स आपण 5' 3' सेव्ह केले, प्रोटेक्ट केले, इंट्रॉनला रिमूव्ह केले. सो आता जो RNA आहे, हा RNA काय झाला आहे, दिस RNA इज रेडी फॉर फर्दर वर्क. आता फर्दर वर्क काय असणार आहे, तर लक्षात ठेवा ही सगळी प्रोसेस कुठे होती आहे, तर दिस प्रोसेस इज हॅपनिंग इन द न्यूक्लियस. सी, दिस इज युअर सेल. ठीक आहे, सॉरी. Let's imagine this is your cell, this is your nucleus, and your DNA was present in the nucleus. मग हा जो न्यूक्लियसमध्ये प्रेझेंट असलेला DNA होता, ह्या DNAने काय तयार केला, तर RNA तयार केला. मग ट्रान्स्क्रिप्शन कुठे झालं, न्यूक्लियसमध्ये. पोस्ट ट्रान्स्क्रिप्शनल मॉडिफिकेशन म्हणजे जे आत्ता मेकॅनिझम मी जो तुम्हाला शिकवला तो कुठे झाला, तर तो सुद्धा न्यूक्लियसमध्ये झाला आहे. ठीक आहे. मग आता ज्या वेळेला आपला हा RNA रेडी झाला आहे, त्यावेळेला हा RNA कुठे जाणार आहे, तर इट विल गो टू द सायटोप्लाझम फॉर ट्रान्सलेशन पर्पज. अंडरस्टूड. आता बघा मी काय म्हणाले होते मगाशी, की मी सांगते त्याच फॉर्मॅटमध्ये स्टेप्स लक्षात ठेवा. फर्स्ट शुड बी द स्प्लायसिंग, देन कॅपिंग, अँड थर्ड वन इज टेलिंग. असं का बोलले होते मी, तर बघा तिसरी स्टेप टेलिंग आहे. आणि टेलिंग कुठे झाले बाळांनो, तर हे 3' एंडला झाले. पॉसिबल आहे की तुम्हाला कुठेतरी 1 मार्क किंवा MCQजमध्ये वगैरे विचारतील की ॲट __ देर इज अ कॅपिंग, __ देर इज अ टेलिंग. मग एक्झामच्या प्रेशरमध्ये आपले मार्क नाही गेले पाहिजेत की अरे 3' काय होतं आणि 5' काय होतं, हे कन्फ्युजन झालंच नाही पाहिजे. त्यामुळे आपण स्टेप्स अशा लक्षात ठेवायच्या. तिसरी स्टेप टेलिंग आहे ना माझी, ह्याचा अर्थ कुठं होणार आहे, ते 3' होणार आहे. ओके. आय होप तुम्हाला पोस्ट ट्रान्स्क्रिप्शनल मॉडिफिकेशन समजलं असेल. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.